दशमेश दर्शन नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, कसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। फौजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह, कासफ उल असरार गुरु गोबिंद सिंह। साहिब अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक जलील गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। दशमेश पिता जी का प्रकाश 22 दसंबर 1666 के पवित्र दिहाड़े माता गुजरी जी के गृह विखे पटना शहर विखे होया। उन्हां दे परम पूजनीक पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी बंगाल के दौरे उत्ते गए हो सन। बाल गुरु जी के आगमन की खुशी विच देवी देवतियां ने अरशां तो फुल्लां की वर्खा की। चन चमके ते मत्था पिया दमके, चन चमके ते मत्था पिया दमके। अज पटने शहर रुशनाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां। चन चमके ते मत्था पिया दमके, अज पटने शहर रुशनाइयां। माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां। संसार दे नौवे गुरु लाल उत्तों लाल पए वार दे, नेकियां दी वावगी विच संसार दे। अज पटने शहर उठी खुशी दी लहर, अज पटने शहर उठी खुशी दी लहर। फुल पत्तियां अंबर बरसाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां। चन चमके ते मत्था पिया दमके, अज पटने शहर रुशनाइयां। माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां, माता गुजरी नू देओ नी वधाइयां। उन्हां दे पवित्र जन्म स्थान के उत्ते गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदर साहब पटना सुशोभित है। पटना शहर बिखे भवलेव, पटना शहर बिखे भवलेव। पटना शहर बिखे भवलेव, पटना शहर बिखे भवलेव।
तही प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ। पूरब की यश पयाना, भांत भांत के तीरथ नाना। मोर पित पूरब की यश पयाना, भांत भांत के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भय, पुण्य दान तिन करत बीते। शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ। तही प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ, पटना शहर बिखे भवलेओ। बाल गुरु जी ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਰਾਮ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਵੱਲ ਚਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ 2 ਪਿਆਲੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਫੱਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ, ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਦੀਦਾਰ ਆਈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਰੀਏ ਦੀਦਾਰ ਆਈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਵਜਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ। ਫੱਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੱਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਫੱਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਖੇਡ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਉਹ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਨਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗਾਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਪਨਹਾਰਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਗਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दायन दुलराए। मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दायन दुलराए। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 94 ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਿੱਧਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਅੰਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ। शहीदी स्थान श्री गुरु तेग बहादुर जी। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। गुरु साहब दी शहीदी वाले दिन मींह हनेरी झक्खड़ दा एक डाढा तूफान उठिया। इस तूफान दा फायदा उठाते हुए भाई जीवन सिंह रंगरेटा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सीस नूं बड़े अदब नाल आनंदपुर साहब लै गए। दर्शन करो गुरुद्वारा श्री कीरतपुर साहब दा ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਨੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਟਿਕਾਇਆ। बाल गोविंद राय ने भाई जैता जी ਨੂੰ फरमाया, रंग रेटे गुरु के बेटे। गुरुद्वारा सीसगंज आनंदपुर साहब ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। श्री आनंदपुर साहब विखे गुरुद्वारा दमदमा साहब ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਵਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ 52 ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਨ।
ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ 11 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2000 ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਨ 1686 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। शुभ कर मन ते कब
ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। तपस्या साध महाकाल काल का आराधी हेमकुंट 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 तय हम अधिक तपस्या साध महाकाल काल का आराधी हेमकुंट 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 करत तपस्या पयो द्वैत एक रूप हव गयो हेमकुंट 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 एह विद करत तपस्या पयो द्वैत एक रूप हव गयो हेमकुंट 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 अलग आराधा पविद जोग साधना साधा हेमकुंट 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 तात मात मुर अलग आराधा बहुविध जोग साधना साधा हेमकुंट 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 अलख की सेवा तांत पे परसन गुरुदेवा हेमकुंट 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 तिन जो करी अलख की सेवा तांत पे परसन गुरुदेवा हेमकुंट 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 प्रभ जब आयुष मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया हेमकुंट 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 इन प्रभ जब आयुष मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया हेमकुंट 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 पंगाणी युद्ध तो कुछ समय उपरंत गुरु साहब ने अपनी रिहाइश श्री आनंदपुर साहब जा अख्तियार की थी।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 30 ਮਾਰਚ ਸਨ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ। ਸੀਸ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ 10,000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨਰਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ ਗਈ, ਖੰਡਾ ਛੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਸ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ 10,000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨਰਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ ਗਈ, ਖੰਡਾ ਛੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਬੈਣੀ, ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰ, ਕੱਚ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। सबे एक पहचान वो, मानस की जात सबे एक पहचान वो। मानस की जात सबे एक पहचान वो, मानस की जात सबे एक पहचान वो। मानस की जात को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी को जतियन मानबो। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी को जतियन मानबो। ब्रह्मचारी को जतियन मानबो। मानस की जात सबे एक पहचान वो, मानस की जात सबे एक पहचान वो।
मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात। साफी मानस की जात सब एक पहचान दो, मानस की जात, मानस की जात सब एक पहचान दो, सब एक पहचान वो, मानस की जात। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब। गुरु साहब जी अपने खालसे ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਪਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो, खालसा मेरो पिंड परौन, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सद संगा, खालसे के हों सद सद संगा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो, खालसा मेरो पिंड परौन, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो इष्ट सुविरद, खालसा मेरो कहियत बीरद,
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਛਿਆਰ ਪਾਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਐਲਾਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਛਿਆਰ ਪਾਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਐਲਾਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਐਲਾਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं। कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब, नहीं मोह से गरीब करो परे। नहीं मोह से गरीब, नहीं मोह से गरीब करो परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब, नहीं मोह से गरीब करो परे। नहीं मोह से गरीब, नहीं मोह से गरीब करो परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। गुरु साहब जी दी शख्सियत ते खालसा पंथ दी साजना देख के पहाड़ी राजे पैपीत उठे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜਸਵੀ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਨ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 34 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਨ 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰਗਜੂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਰਛਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਿੰਗਾੜ ਦਾ ਹਾਥੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਤੇ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਤ੍ਰਿਹਾਏ ਕਠਿਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 40 ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੱਕਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਤੁਗਿਆਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਨਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਰਵਾਨ ਰਾਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਿਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਿਦਰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ।
बरसा नदी दे खूनी पानियां। ਅੱਗੋਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਇਆ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दर्शन करो गढ़ी चमकौर ते गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब दा, जिस दी पवित्र धरती नूं ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਲਹੂ ਨੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੇਣੇ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਤੀਹ ਕੋ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਕੱਚੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਜਾਨ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਿਭਾਈਦਾ। ਧਰਮ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਝੰਜ ਚੜ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਈਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਈਦਾ ਏ।
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਲੋਭੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹਰ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਾਹਬ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਬ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਲਮ ਕਰ ਛੱਡੇ। फूल तो 4 दिन खिले और शान अपनी दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। मरने दा तां मजा है जे मरन बाद ठाकुर तेरे जनाजे उत्ते कातल भी आके रोए। लामसाल शहीदी दर्शन करो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब सरहंद, जिस दियां इट्टां विच अमर शहीद बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने सिख धर्म दे उसर रहे महल दियां नीहां विच अपना पवित्र खून डोलिया। माता गुजरी जी इस ठंडे बुर्ज विच अपने प्राण दसम द्वार चढ़ा गए सन। गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप जिथे राजा टोडरमल ने शहीद साहबजादियां ते माता गुजरी जी दा अंतिम संस्कार मुगल सरकार तो मोहरां दे तुल थां खरीद के कीता। गुरु कलगीधर गुरुद्वारा आलमगीर तो मालवे दी सरजमीन लई राहे रवां सन कि नूरे माही कोलों उन्हां नूं सरहंद विच वरते साहबजादियां ते माता गुजरी जी ते खूनी साके बारे पता चलिया। सरहंद चों सुनेहा मिलिया, दो लाल तुर गए ने, हो के शहीद दोवें
ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਨੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਰੂਬਰੂ ਸੈਂ ਉਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ। ਕੋਈ ਹਿੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ, ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਲਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਚੀ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਜਦ ਸੱਟ ਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। गुरु साहब ने लिखा है, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब जे औरंगजेबान यावत फरेब, तुरा तर कुताजी व मकरो रिया, मरा चरा साजी व सिक्को सफा। ऐ औरंगजेब, तू ते ताज तख्त दे लायक ही नहीं है, क्योंकि तू झूठ, मकर ते फरेब दा पुतला है। जिस परमात्मा ने तेनू झूठ ते धोखे दी लानत दिती है, उसे परमात्मा ने मैनू सिदक ते सफाई दी दौलत बख्शी है। हमा को तुरा पातशाही बदात, बमा दौलते दी पनाही बदात। बै सौगन दे तो एतवारे न मानत, मरा जुज बै शमशीर कारे न मानत। जदों सारे हीले ते वसीले खत्म हो जान तां किसे काम नू तलवार दे जोर नाल करना भी मुनासिब है। चुकारज हमा हीलते दरगुजाश्त, हलालस्त बुर्दन बे शमशीर दस्त। अजे भी वेला है कि तू आ ते मैनू दीना कांगड़ विखे मुलाकात का मौका दे, ताकि बैठ के असी गलबात राहीं सारे मसले हल कर सकिए। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। बदलते हालात मुताबिक गुरु साहब दयालपुर दीना कांगड़ तो खुदराने दी टाब वर्तमान मुक्तसर दे थलां विच टिब्बी साहब वाले स्थान उत्ते डेरा जमा के बैठे सन कि सूबा सरहंद दियां मुगल फौजां गुरु जी दा पिछा करदियां उधर आ निकलियां। रब दी करनी श्री आनंदपुर साहब विच गुरु साहब नूं विदावा दे के गए हुए 40 मजैल ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਬ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋੜਾ ਇੱਕ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਤੇ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵਿਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੌਰਵ।